जय जगन्नाथ वेलकम टू क्लास 10 एसजीपी। आमे एठारे विद्युत क्षेत्रर चुंबकीय प्रभाव एवं गतिशील चुंबकर वैद्युतिक प्रभाव उपरे गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिबा। तुमे जानिछ परिवाही तार रे विद्युत प्रभाव हेले ता चुंबक भली कार्य करिबा देखा जाए। एक सड़क मोटा तंबा तार गोटे विद्युत परिपथ रे संयुक्त होइछि एवं गोटे छोट कंपास जहाँकि छोट चुंबक परि कार्य करे ता पाखरे रखा जाइछि। तुमे जानिछ एई परिपथ रे विद्युत प्रवाहित हेला मात्रे सूची चुंबक रे विक्षेप परिलक्षित हुए। विद्युत प्रवाहर दिग जदि आमे बदलैबा ताले सूची चुंबकर विक्षेप विपरीत दिगरे हेउछि। एठी लेफ्ट साइड चित्र रे दक्षिणरू उत्तरकू बा साउथरू नॉर्थकू विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउछि। तेणु कंपास निडलटी जो नॉर्थ साउथ पोजिशन रे थिला ताहा दक्षिणावर्ती हिसाब रे घुरुछि अर्थात ईस्ट डायरेक्शन को जाउछि। तुमे जेतेबेले उत्तर को मुह करके ठिया हेइथिबो एवं राइट को बुलिबो बा दक्षिणावर्ती भाव में बुलिबो तुम मुह निश्चित भाव में ईस्ट को जीवो। से बेले द्वितीय चित्र रे देखो विद्युत स्रोतर दिग बदली जाइछि नॉर्थ रु साउथ को एवं से अनुसार कंपास सूचीर विक्षेप मध्य वेस्ट आड़ को होउछि। नॉर्थ साउथ पोजिशन थिला लेफ्ट को से बुली जाउछि अर्थात वेस्ट आड़ को पोजिशन होउछि। आमे जानिछु जे गोटे चुंबक जेमति कि कंपास सूची केवल अन्य एक चुंबक द्वारा प्रभावित हुए। तेणु तंबा तार रे विद्युत प्रवाह जोगु ताहा चुंबक भली कार्य करुछि। एथिरु जणागला जे परिपथ रे विद्युत प्रवाह हेले सेथिरे एक चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हेउछि जहाँकि सूची चुंबक रे विक्षेप करेला। याकू प्रथमे वैज्ञानिक ओरस्टेड प्रमाणित करथिले। तुमे घरे बा क्लास रे एई भली एक स्टैंड रे ए बी कंडक्टर तार को रखी सेथिरे विद्युत शक्ति प्रवाहित कराओ एवं ता तळकू आ गोटे छोट स्टैंड रे एनएस कंपास सूची को रख। देखिबो विद्युत शक्ति प्रवाहित कले एनएस कंपास सूची किपरि विक्षेपित हेउछि। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइन्स। गोटे ड्राइंग बोर्ड रे एक धला कागज पिन साहाय्य लगई कागज केन्द्र रे एनएस दंड चुंबक रख एवं दंड चुंबकर चारिपाखरे लुहा गुंड गुड़ी को बिंची देई धीरे धीरे ड्राइंग बोर्ड को आंगुठी साहाय्य टप टप टिप। लक्ष्य कले जानिपारिबा चित्र परी कागज उपरे लुहागुंड गुड़िक निर्दिष्ट ढंगरे सजेई हेई रहिछन्ति। एथिरु जणागला दंड चुंबकर आखपाखरे चुंबकीय प्रभाव रहुछि बा सेही चुंबकीय बल जोगु लुहागुंड गुड़िक निर्दिष्ट ढंगरे सजेई हेई रहिछन्ति। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ବା ଫିଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ସ କହିବା। କାଗଜ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ରଖି କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାମାନଙ୍କର ଦିଗ ଜାଣିହେବ। कंपास सूचीटी चुंबकीय क्षेत्र रखिले उत्तर मेरु जेउ आड़कू रहिबो ताहा चुंबकीय क्षेत्र दिग दर्शाइबो। एही अनुसार धरि निया जाइछि जे चुंबकीय क्षेत्र रेखार दिग उत्तररू बाहारी दक्षिण रे मिसिछि। परिबाही रे विद्युत स्रोत जनित चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट। एक वैद्युतिक परिपथ रे सड़क तार सह समांतर करी कंपास सूचीटी रखाइले एवं विद्युत प्रवाहित हेले कंपास सूचीर विक्षेप किपरि हेबो देख। जदि विद्युत प्रवाह उत्तरରୁ दक्षिण आड़क हेला ताले कंपास सूची रे थिबा विक्षेप पूर्व आड़क हेबो। विद्युत प्रवाह दिग बदली गले अर्थात दक्षिणରୁ उत्तर आड़क हेले कंपास सूचीर विक्षेप पश्चिम आड़क हेबो। सड़क परिबाही रे विद्युत स्रोत जनित चुंबकीय क्षेत्र। एक 12 वोल्ट बैटरी नहीं रियोस्टाट की एमीटर इत्यादि साहाय्य मोदित वैद्युतिक परिपथ तैयारी कर। एक आयताकार कार्डबोर्ड नहीं तार मध्यबिंदु रे
ତମ୍ବା ତାରଟି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ଯଦି କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ତମ୍ବା ତାର ଚାରିପାଖରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବଳରେଖାମାନଙ୍କର ଦିଗ ଜାଣିପାରିବା। ରିଓଷ୍ଟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରେଣ୍ଟ ବେଶୀ ବା କମ୍ କରେଇଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ବଢ଼ୁଛି ବା କମୁଛି। ସେହିପରି ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାସ ସୂଚୀକୁ ସେହି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବା, ଜଣାଯିବ ଯେ ବିକ୍ଷେପ କମୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ହିଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍। ସଳଖ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାମାନଙ୍କର ଦିଗ କିପରି ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ତାରଟିକୁ ଆମେ ମୁଠେଇ ଧରିବା, ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଦିଗ ଏବଂ ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଘେରି ରହି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କର ଦିଗ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବ। ଏହାକୁ ମାର୍କସ୍ୱେଲଙ୍କ କର୍କ ସ୍କ୍ରୁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍କ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଥିବ। ସ୍କ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖ, ସ୍କ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳକୁ ଗତି କରେ ତାହାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକି ସ୍କ୍ରୁ ଆଣ୍ଟୁଛ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦର୍ଶାଇବ। ଏବେ ତୁମେ ମାର୍କସ୍ୱେଲଙ୍କ କର୍କ ସ୍କ୍ରୁ ନିୟମ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ଏହି ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କର। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ବୃତ୍ତାକାର ପରିବାହୀରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତାକାର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ, ଯେପରିକି କୁଣ୍ଡଳୀଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ର ସମତଳ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବ। କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇବା ପରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ ବୃତ୍ତାକାର ପରିବାହୀ ଜନିତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ସୋଲେନଏଡ଼୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସୋଲେନଏଡ଼୍ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତରୋଧୀ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ବହୁଘେର ତମ୍ବା ତାରରୁ ତିଆରି ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଏହାର ଆକୃତି ସିଲିଣ୍ଡର ପରି। ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ଚାରିପଟେ ରୋଧିତ ତମ୍ବା ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ସୋଲେନଏଡ଼୍ ତିଆରି କରିହେବ। ସୋଲେନଏଡ଼୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସଳଖ। ନରମ ଲୁହା ପରି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବସ୍ତୁଟିଏ ସୋଲେନଏଡ଼୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଚୁମ୍ବକକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ର ପରି ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ, ରୋଧିତ ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିଏ ନେଇ ଏଇଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଠାରେ କଣ୍ଟାଟି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରିବ ଏବଂ ଲୁହାର ଆଲପିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯାଇ ଘରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ପରିବାହୀ ଉପରେ କିପରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ଼୍ ନେଇ ତାର ଦ୍ୱାରା
ତାକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଝୁଲେଇ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସକ୍ଷୀରାକୃତି ଚୁମ୍ବକ ନେଇ ତା'ର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ଼ର ତଳପଟେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଉପର ପଟେ ରଖ, ଯେମିତିକି ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାର ଦିଗ ତଳୁ ଉପରକୁ ହେବ। ଏକ ପରିପଥ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ଼ ଦେହରେ ବିରୁ ଏ ଆଡ଼କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଅ। ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ଼ଟି ବାମ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ରଡ଼ଟି ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବହନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ଯଦି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାହୀ ଉପରେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେଲେ ବଳର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ପୁଣି ଚୁମ୍ବକଟିକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରିବାହୀ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବା ସେ ଅଧିକ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ। ବାମହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖ ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତର୍ଜନୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦେଖାଇବ, ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଦେଖାଇବ, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପରିବାହୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଳର ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଏ ଉଦାହରଣଟି କଲ ଦେଖି। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ କେଉଁ ପଟକୁ ହେବ? ଡାହାଣକୁ ନା ବାମକୁ ନା ପୃଷ୍ଠା ବାହାରକୁ ନା ପୃଷ୍ଠା ଭିତରକୁ? ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗତିର ଦିଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଏଠି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳର ଦିଗ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କହିଲ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର ଚିତ୍ର। ଏହା ଏକ ସରଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଯାହା ତୁମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ମୋଟର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆସ ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ABCD ଏକ ଆୟତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ତମ୍ବା ତାରରୁ ତିଆରି। ଏହାକୁ ଆର୍ମେଚର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇ ମେରୁ ଅସକ୍ଷୁରାକୃତି ଚୁମ୍ବକ ଦରକାର। N ଆଉ S ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ମେଚରକୁ ଏପରି ରଖାଯାଏ ଯେପରି AB ଆଉ CD ବାହୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟର ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର ଭିତର ପଟ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ସହ ଲାଗିଥାଏ। ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟର ବାହାର ପଟ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଏମାନେ ଦୁଇଟି ସୁପରିବାହୀ ବ୍ରଶ X ଓ Y କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେହକୁ X ଜରିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ Y ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁ AB ଓ CD ବାହୁ ଦ୍ୱୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯଥାକ୍ରମେ A ରୁ B କୁ ଏବଂ CD ବାହୁରେ ସେହିଭଳିଆ C ରୁ D କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାମାନଙ୍କର ଦିଗ ସହ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର AB ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ତଳମୁହାଁ ଗୋଟିଏ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେହିଭଳିଆ CD ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉପରମୁହାଁ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ABCD ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ବା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଘୂରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ Q ପ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରଶ X ସହିତ ଏବଂ P ପ୍ରାନ୍ତ
ବ୍ରସ୍ ୱାଇ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିବ। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ DCBA ଏହିପରି ଓଲଟା ଦିଗରେ ହେବ। ମନେ ପକାଅ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯାଉଥିଲା? ABCD। ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ DCBA ଏହିପରି ହେଲା। ତେଣୁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ এবি ପ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ ଯାହାକି ଡାହାଣ ପଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସିଡ଼ି ପ୍ରାନ୍ତ ଯିଏ ବାମ ପଟେ ଥିଲା ସେ ତଳକୁ ଖସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଘୂରିବ। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅକ୍ଷ ଏକା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ। ପ୍ରତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅକ୍ଷ ସେହିପରି ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଘୂରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ନିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 2 କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାର ବା ଘେର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ନମ୍ବର 3 ନରମ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ତାରକୁ ଗୁଡ଼ାଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆର୍ମେଚର କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାହା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ତାର ଉପରେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାରଟି ଗତିଶୀଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାହୀଟିଏ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଲେ ବା ପରିବାହୀଟି ସ୍ଥିର ରଖି ଚୁମ୍ବକକୁ ଗତି କରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଗତିଶୀଳ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଘେର ଥିବା ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ତାରର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କର। ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ହଠାତ୍ ସେହି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଅ। ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗାଲଭାନୋମିଟରରେ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମଧ୍ୟରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ଚୁମ୍ବକର ଗତି ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଚୁମ୍ବକକୁ ହଠାତ୍ ଡାହାଣକୁ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଚୁମ୍ବକକୁ ଗତି କରାଇଲେ ତାର ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗତି କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଚୁମ୍ବକକୁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼କୁ ନେବା ବିକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ହେଉଥିଲା କୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଚୁମ୍ବକକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ବିକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚୁମ୍ବକର ଗତି ଯୋଗୁଁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ। ଚିତ୍ର ପରି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତରୋଧୀ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ତମ୍ବା ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କର। କୁଣ୍ଡଳୀ 1ର ଘେର ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 100 ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ 2ରେ ଘେର ସଂଖ୍ୟା ମନେକର 50 ହେଉ। କୁଣ୍ଡଳୀ 1 ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କି ପଂକ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କର। କୁଣ୍ଡଳୀ 2 ସହିତ ଏକ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସଂଯୁକ୍ତ କର। କୁଣ୍ଡଳୀ 1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସୂଚୀଟି ହଠାତ୍ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଶୂନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ 2ରେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ 1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଦେଖାଯିବ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀ 2ରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୂଚୀଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀ 1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାଇ କୁଣ୍ଡଳୀ 2ରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀ 1କୁ ପ୍ରାଥମିକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ 2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ କୁଣ୍ଡଳୀ 2 ନିକଟରେ
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗତିର ଦିଗ ଯଦି ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ କିପରି ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତର୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପରକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତର୍ଜନୀ ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦେଖାଇବ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଯଦି ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗ ଦେଖାଇବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ୍ର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟରରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଏଲକୁ ଘୁରେଇ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇପାରୁଛେ। ଏକ ସରଳ ଜେନେରେଟରର ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ABCD ହେଉଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଆୟତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ। ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକର 2 ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କୁଣ୍ଡଳୀର 2 ପ୍ରାନ୍ତ 2ଟି ସ୍ଲିପ୍ ବଳୟ R1 ଓ R2 ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ B1 ଓ B2 ନାମକ 2ଟି ପରିବାହୀ ବ୍ରଶ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଛନ୍ତି। R1 ଓ R2ର ଭିତର ପାଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ବାହାର ପାଖ ସୁପରିବାହୀ। R1 ଓ R2ର ଭିତର ପାଖ ସହ ଏକ ଅକ୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ପାରିବ। ଅକ୍ଷ ସହ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ସ୍ଲିପ୍ ବଳୟ ମଧ୍ୟ ଘୂରେ। B1 ଓ B2 ସହିତ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ମାପ ଦେଖାଇବ। ମନେକର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଏହିପରି ଘୂରିଲା। AB ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏବଂ CD ପ୍ରାନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ABCD କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ A ରୁ B କୁ ଏବଂ ସେହିଭଳିଆ C ରୁ D କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ABCD ଏ ଦିଗରେ ହେବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଯଥାକ୍ରମେ B2 ରୁ B1 ଆଡ଼କୁ ହେବ। ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ କଥା, କୁଣ୍ଡଳୀର ଗତି ଯୋଗୁଁ BC ପ୍ରାନ୍ତ ଆଉ AD ପ୍ରାନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ AB ଆଉ CDରେ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ABCD ଏ ଦିଗରେ ଆସେ। ମନେ ପକାଅ, D ପ୍ରାନ୍ତ କାହା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା? B2 ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କରେଣ୍ଟ D ଦେଇ B2କୁ ଆସିବ। B2ରୁ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସର୍କିଟ୍ ଦେଇ ଯିବ କେଉଁଠିକି? B1 ଦେଇକି ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ B2ରୁ B1କୁ ଯିବ। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ଯେତେବେଳେ CD ପ୍ରାନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବ ଏବଂ AB ପ୍ରାନ୍ତ ତଳକୁ ଖସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ DCBA ଦିଗରେ ହେବ, ସେହି ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଆପ୍ଲାଏ କରି। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ B1ରୁ B2 ଆଡ଼କୁ ହେବ। କାରଣ DC ପ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ଏନ୍ ରେୟାସକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଳରେଖାମାନ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟମା ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ Dରୁ Cକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହିପରି AB ପ୍ରାନ୍ତ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ Bରୁ Aକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯାହାକି B1 ଦେଇ ଆସିବ ଏବଂ B2 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ DCBA ଏ ଦିଗରେ ହେଉଛି ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ B1ରୁ B2କୁ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ B2ରୁ B1 ଆଡ଼କୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ B1ରୁ B2 ଆଡ଼କୁ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା।
ଏହାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ବା AC କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ବା DC କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀମାନଙ୍କରେ ପାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜେନେରେଟରରେ AC କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ୟୁଟେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବଳୟ ବଦଳରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ DC କରେଣ୍ଟ ପାଇବା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଜେନେରେଟରଟି AC ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତା'ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ABCD ଏହି ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳକୁ DCBA ଏହି ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳକୁ B2ରୁ B1 ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଳକୁ B1ରୁ B2 ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଲଟା ଡିରେକ୍ସନରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା AC ଜେନେରେଟର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏହା ଏକ DC ଜେନେରେଟର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଳଖ ପ୍ରବାହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ବା କମ୍ୟୁଟେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରଶଟି ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରରେ ଏହି କମ୍ୟୁଟେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ।